السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی جانب سے قانونی امور کے حوالے سے اہم ہدایات۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کی جانب سے کلاس بی مینجمنٹ کے نفاذ کی وضاحت۔ پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے قدرتی آفات سے نمٹنے میں زبردست مدد پر چین کا شکریہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور مرکزی شی جن پنگ نے حال ہی میں قانونی امور کے بارے میں اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ قانونی امور پارٹی اور ریاست کے کام کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ہمیں عوام پر مبنی نقطۂ نظر پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ قومی سیاسی سلامتی کے تحفظ، مجموعی طور پر معاشرتی استحکام کو یقینی بنانے اور معاشرتی انصاف کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ چینی پیپلز پولیس ڈے کی آمد پر صدر شی جن پنگ نے CPC کی مرکزی کمیٹی کی جانب سے عوامی پولیس کو پرجوش مبارکباد بھی دی۔ 8 جنوری کو نیشنل ہیلتھ کمیشن کے ترجمان مے فینگ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ آج سے چین نے کووڈ وائرس انفیکشن کے لیے کلاس بی مینجمنٹ کو باضابطہ طور پر لاگو کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کلاس بی مینجمنٹ کے نفاذ کا مقصد لاپرواہی یا مسائل سے توجہ ہٹانا نہیں، بلکہ زیادہ سائنسی، درست اور مؤثر طریقے سے وبائی امراض کی روک تھام اور کنٹرول پر زور دینا ہے، اور وبا کی روک تھام، کنٹرول اور اقتصادی و سماجی ترقی کو زیادہ ہم آہنگ اور بہتر بنانا ہے۔ وبا کے انسدادی کاموں اور طبی علاج میں بہتری کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنے کے لیے کلاس بی مینجمنٹ اور نئی انسدادی پالیسیوں کے مطابق ریاستی کونسل کے مشترکہ وبائی انسدادی میکانزم نے روک تھام اور کنٹرول پلان کا 10واں ورژن اور تشخیص اور علاج کی منصوبہ بندی کا 10واں ورژن جاری کیا ہے۔ 8 جنوری سے چین کی جانب سے جاری کردہ کووڈ وائرس انفیکشن کے لیے کلاس بی مینجمنٹ نافذ کر دی گئی ہے۔ نیشنل امیگریشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق ملک بھر میں تمام زمینی بندرگاہوں پر مسافر کسٹم کلیئرنس بتدریج بحال ہو رہی ہے۔ اسی دن منجولی سمیت 8 زمینی سرحدی بندرگاہوں نے اپنے مسافر نقل و حمل کو دوبارہ شروع کر دیا ہے، اور ملحقہ ہانگ کانگ اور مکاؤ بندرگاہوں پر فاسٹ ٹریک سرحدی معائنہ بھی منظم طریقے سے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ 8 جنوری سے چین کورونا وائرس کے نئے انفیکشن کے لیے کلاس بی مینجمنٹ نافذ کر رہا ہے۔ نئی انسدادی پالیسی کے مطابق متاثرہ افراد کو اب قرنطینہ نہیں کیا جائے گا۔ اب متاثرہ افراد سے قریب رابطہ رکھنے والوں کی شناخت بھی نہیں کی جائے گی، زیادہ اور کم خطرے والے علاقوں کا تعین نہیں کیا جائے گا، وغیرہ۔ پالیسی میں یہ تبدیلیاں چین کی 3 سالہ انسداد وبا کی جدوجہد میں ایک اہم پیش رفت اور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چین کی وبائی امراض کی روک تھام کے اقدامات کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے چائنا میڈیا گروپ کے CGTN نیٹ ورک نے ایک خصوصی ڈاکیومنٹری فلم بریکنگ تھرو دی سیج کو دنیا بھر میں ریلیز کیا ہے۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مستند ماہرین اور متعلقہ افراد کی جانب سے بیانات، تبصروں اور اعداد و شمار اور چارٹس کی مدد سے یہ ڈاکیومنٹری فلم عالمی سامعین کے لیے یہ بات واضح کرتی ہے کہ وبا کے بعد سے چین نے ہمیشہ لوگوں کی صحت اور زندگی کو اولین ترجیح دی ہے۔ ڈاکیومنٹری فلم میں چین کی 3 سالہ انسدادی جدوجہد کا جائزہ لیا گیا ہے، اور چین کی انسدادی پالیسی کی ٹائمنگ، تیاری اور طبی سہولیات کی ضمانت کے بارے میں مغربی تعصبات اور شکوک و شبہات کا مؤثر طریقے سے جواب دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے 6 جنوری کو کہا کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد آفت زدہ علاقوں میں لوگوں کی بھرپور مدد کرنے پر پاکستان چینی حکومت اور کاروباری اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شہباز شریف نے دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں سیلاب سے نمٹنے اور ریلیف فنڈ میں چائنا انرجی کنسٹرکشن کارپوریشن کے عطیے کے حوالے سے ایک تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کی دیرینہ مدد اور حمایت پر شی ذمہ داریوں کو فعال طور پر نبھانے پر چینی کاروباری اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہے، خاص طور پر جب 2022 میں پاکستان کو شدید سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ چین نے آفت زدہ علاقوں میں لوگوں کو بڑی مدد فراہم کی۔
शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाक चीन इक्तसादी राहदारी की तामीर से पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा पहुंचा है और चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुख्तलिफ शोबों की तामीर में शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान नई तवानाई बिलखुसूस फोटो वोल्टिक तवानाई की सरमायाकारी और तामीर में फ़ाल किरदार अदा करने पर चीनी कंपनियों का खैर मकदम करता है। चाइना एनर्जी इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन ग्रुप कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान ब्रांच के जनरल मैनेजर लो शियो फोंग ने कहा कि एनर्जी चाइना हमेशा पाकिस्तान में मकामी माशरे की तरक्की का ख्याल रखती है और आफात से मुतासरा इलाकों में लोगों की मदद जारी रखेगी ताकि आफात के बाद बहाली और तामीर नौ का काम तेज़ी से सरअंजाम दिया जा सके। 6 जनवरी को हंगरी के ज़राए अबलाग ने एक थिंक टैंक के सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि 1/4 से ज़ायद यूरोपीय बाशिंदों को अपने घरों की हीटिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 26% जवाब दहिंदगान अपने घरों को मुनासिब हरारत फराहम करने से कासिर हैं। इनमें से यूनान में 56% जवाब दहिंदगान को हीटिंग की मुश्किलात का सामना है। पुर्तगाल और फ्रांस में 34% जवाब दहिंदगान को भी इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि फिनलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के 15% जवाब दहिंदगान ने भी हीटिंग की मुश्किलात का सामना करने का एतराफ़ किया है। इसके अलावा जवाब दहिंदगान में से 1/4 अफराद ने कहा कि वो गुज़िश्ता साल में कम अज़ कम एक बार घरों की हीटिंग के बिलों की अदायगी से कासिर रहे। कुछ जवाब दहिंदगान का ख्याल है कि अफरात ज़र की वजह से बुलंद कीमतों के बायस तवानाई, खुराक और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी होती जा रही हैं। इसी वजह से वो ये बिल्स अदा नहीं कर पा रहे। गुज़िश्ता 3 सालों में वबाई बहरान का अमरीकी डरावना ख्वाब कभी नहीं रुका। इंसदाद वबा के सिलसिले में अमरीका बुरी तरह नाकाम रहा और इसकी कीमत अफसोसनाक थी। अमरीकी हुकूमत की गैर फ़ालियत और अंधाधुंध इक़दामात की वजह से अमरीका में कोरोना वायरस की तकरीबन तमाम इक़साम की लहरें सामने आ चुकी हैं, जिसके नतीजे में 10 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासिर हुए, 10,80,000 से ज़ायद अमवात हुई और 2,50,000 बच्चे यतीम हो गए। ये अफसोसनाक आदादो शुमार दुनिया में पहले नंबर पर हैं। अमेरिका में औसत मुतवक्के उम्र 2021 में कम होकर 76.4 साल रह गई, जो 1996 के बाद सबसे कम है। ये वाकई नाकाबिले यकीन है। अमेरिका का शुमार तिब्बी सहूलियात के मयार के हवाले से दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। होना तो ये चाहिए था कि वबाई मर्ज के 3 साल बाद अमेरिका का तिब्बी निज़ाम ज़्यादा मौसर और पुख्ता होता, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अमरीकी सियासतदान अपने मुल्क में फैली ज़बरदस्त वबा पर आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन चीन पर उंगलियां उठाते हैं। नहीं मालूम इनमें यह हिम्मत और एतमाद कहाँ से आता है। गुज़िश्ता 3 सालों में चीन ने वबा के शदीद अरसे के दौरान सख्त रोकथाम और कंट्रोल की पॉलिसियों को नाफिज किया है। आलमी वबा की 5 लहरों के असरात का मुकाबला किया है, शदीद बीमारी और अमवात को बहुत कम किया है, वैक्सीन और अद्वियात की तैयारी और इसमें बेहतरी और तिब्बी वसाइल की तैयारी के लिए कीमती विंडो पीरियड का कामयाब इस्तेमाल किया है। 8 जनवरी से चीन कोरोना वायरस के नए इन्फेक्शन को क्लास बी मैनेजमेंट की सफ में शामिल करके एडजस्ट कर रहा है और अब मुल्क में दाखिल होने वाले अफराद और सामान के लिए मुतादी बीमारी के करंतना के इक़दामात नहीं अपनाए जाएंगे। ये वबाई सूरत हाल में तब्दीलियों के तनाजुर में रोकथाम की पॉलिसियों को बेहतर बनाने के लिए चीन की ताज़ा तरीन कोशिश है, जो चीनी अवाम की हिफाजत की जिम्मेदार है और आलमी मईशत को फ़रोग़ देने के लिए साजगार है। इसके बरक्स अमरीकी सियासतदान क्या कर रहे हैं, जो अपने ही लोगों के मसाइब से लाताल्लुक़ हैं। अमरीकी हुकूमत ने कभी भी अमली मसाइल को हल करने के लिए अपनी तवानाई वक्फ नहीं की, लेकिन इसने इस वबा को सियासी रंग देने और हथियार बनाने का सिलसिला जारी रखा है। वो दूसरों को बदनाम करते, रुकावटें खड़ी करते और दीवारें तामीर करते चले आ रहे हैं, जो अमरीकी अवाम और दुनिया के लोगों के लिए एक फिटकार है। ये थी चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से अब तक की अहम खबरें। रिजवान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों के लिए देखिए हमारी वेबसाइट, पता है urdu.cri.cn।